अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार इकबाल तुहाडी खिदमत च हाज़र है ते तुसीं देख रहे हो सरदार इकबाल ऑफिशियल चैनल। साडा तुहाडे नाल वादा है कि असीं तुहानूं जिहड़ा बंदा अपने काम दा किंग होएगा उहदे नाल तुहाडी मुलाकात करवावांगे। अज जिहड़े मेरे को मेहमान ने वो किंग नहीं बल्कि किंग कॉन्ग ने। फैसलाबाद तो अपने फन के सफर का आगाज किया, बाद किंग ऑफ पाकिस्तान हुए। मेरी मुराद जनाब गोगा जी। अस्सलाम वालेकुम गोगा जी। वालेकुम सलाम जी। पहले तो मेरे में तुहानू बहुत बहुत मुबारक हो चैनल बनाने दी। वाह। और बड़ी खुशी हुई है तुहाडे चैनल दे उत्ते आके। वाह जी वाह। मैनू पूछो मैनू होई कि नहीं होई? नहीं यकीनन तुहानू होई है ते तुसीं मैनू 7,500 तो तुहानू खाना खवा बैठा सवेर दा, मैं ते परेशान होया। पर कोई इस गल दी खैर है, खुशी तो मैनू तुहाडे आंदी बहुत हुई है। गोगा जी तुहाडा सफर भी फैसलाबाद तो ही शुरू होया। जी हां। मैनू याद है कि मैं फैसलाबाद थिएटर कर रहा होना सा ते अमजद जवेद साहब अल्लाह जिन्नत सिर्फ आए, वो मैंने एक बार नाराज हो गए। मैनू कहंदे लै फिर मैं तेरे मुकाबले च एक मुंडा लैके आ रहा हाँ ते देख तेनू कहंदा किवें लताड़ेगा। मैं किन्ने दिन लोगों को पूछा यार मुंडा है कौन है, कित्थों आ रहा, डरिया फिरदा रहा मैं किन्ने दिनों बाद। ते फिर फर्स्ट टाइम तुहाडा मेरा आमना सामना एक स्टेज ते होया। हाँ जी हाँ जी। उदों तुहाडी मेरी मुलाकात हुई। जी अमजद साहब नूं अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्होंने मैनू कहा कि जी तुसीं ड्रामे दे विच काम करो, क्योंकि मैं महल्लियां विच ड्रामे करना सा और उस वक्त दे उत्ते मुंडे ही कुड़ियां बन के ड्रामा करदे सी। नहीं तो तुसीं भी सुनिया कुड़ी बनदे रहे? नहीं ये सुनिया खावंद ने गुस्से ने टेंड कीती तुहाडी? नहीं जी नहीं। अच्छा ये टेंड वाला जिहड़ा वाकया ने जी ये बड़ा मैं तुहाडे वाल वैसे वेखे नहीं, किसी दौर तुहाडे वाल हुंदे सन। जी जी ये वसीम अब्बास साहब ने मेरी टेंड करवाई सी। उन्होंने कहा सी कि भी तुसीं टेंड करवाओ और तुसीं इंशाअल्लाह बहुत सारा काम करोगे, क्योंकि मेरा दिल टुट गया सी। मैं ते वापस जान नूं फिर रहा सा कि कोई मैंने फैसलाबाद वापस भेज दो, लेकिन वसीम साहब की ये काविश सी कि मैं फनकार बन गया। वाह वाह। वसीम साहब ने उस अख नाल वेख लिया सी कि ये बंदा वापस जाने वाला नहीं, इंशाल्लाह सदा लाहौर ते बोझ बनेगा, यानी कि लाहौर च ही रहेगा। की मतलब? अच्छा जी फैसलाबाद ते अपना तुसीं आगाज कीता। जी हां। क्योंकि मैनूं याद है तुहाडा एक पिछे तुसीं जदों अपना ज्यादा थिएटर ते नहीं सी आंदे हुंदे, वो डचकोट रोड ते तुहाडी दुकान हुंदी सी। हाँ जी साडा कह लो कि खान पीन का काम सी, होटल का। हाँ जी साडे अब्बा जी। लेकिन तुहाडा होटल बड़ा अच्छा सी, बड़ा जदीद होटल सी। मतलब जो चाहो तुसीं अपना होटल रेड़ के अगे पिछे कर लेंदे सो। दसो की करदे पे? ओ ते तुसीं उदों देखिया जिस टाइम होटल चल पिया सी। पहले होटल जिहड़ा सी वो साडे रिकॉर्ड चलदे हुंदे सी, मैं उन्हां दे उत्ते बैठदा हुंदा सा। अब्बा जी मेरे बैठते सी सालन सुलन पांदे। वाह 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 वाह। और बड़े अच्छे तरीके दे नाल चलदा रहा होटल। लेकिन मैं गल करांगा कि तुसीं फनकार भी बन गए, लेकिन एक खाण पीण दा निज़ाम तारक जुए साहब ने तुहाडे हत्थ रखिया सी कि ड्रामे तो बाद खाना जिहड़ा तकसीम करनगे वो गोगा साहब ही करनगे। बिल्कुल जी तारक जुए साहब अल्लाह बार विच मैं खिजे हुए वेखे कि यार गोगा वेखो दूसरे नूं इन्नियां बोटियां ते आप पता नहीं किन्नियां बोटियां। ये भी नहीं जी नहीं, देखो ये एक मैनेज करना हुंदा सी पूरी टीम नूं। हाँ। और ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਚ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਐਂਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਖੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਮਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਗੋਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਸਕਤ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਜੁਮਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸੀ। ਖਾਲਾ ਸਲੀਮ ਮੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਨ, ਹਸਨ ਮੁਰਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਕਤ ਦੇ ਮਰੂਦ ਜੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ नहीं मेरा जाना नसीब होया। लेकिन तुहानूं मैं गल किसी मैं गई कोई गल नहीं, मस्कत ते इत्थों 2 घंटे का सफर है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि तुसीं इत्थों मतलब 7-8 घंटे का या 16 घंटे का सफर करोगे। तो फिर तुसीं वो सफर भी किया, तुसीं इंग्लैंड गए सब तो पहले? जी इंग्लैंड भी गया, फिर मैं यूरोप भी गया। और मैं जिस हाल दे पहले ड्रामा करना सी जिथों मैं कट होया सा, फिर मैं उस हाल च पहले शो किया। वाह। 20 साल मेरी स्ट्रगल तो बाद मेरा फिर वो वीज़ा लगा सी।
इंग्लैंड का। अच्छा जी। मैनू सुहेल अहमद साहब ने मेरी तरबियत की, उस्ताद जी तो मेरे तारक जुवैद साहब सन, वो दुनिया तो रुखसत हो गए। सुहेल अहमद साहब तो तुहानू खास तरह का प्यार करते हैं, मुहब्बत करते हैं जी, उन्होंने मेहरबानी है। सुहेल साहब ने मेरी इंज दी तरबियत की कि हुण तक वो मैनू तराश रहे हैं। वाह। और अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं तराशे नहीं गए हजे तक? हाँ जी, मतलब सुहेल साहब तक के तराश गए। अच्छा जी। ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੋ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਣਾ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਪਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਮਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਔਰ ਅੱਛੇ ਡਰਾਮੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਟ ਗੋਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਬ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਾਹ। ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ A+ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀਗੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ ਗੋਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਬਸ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਸਤਾਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਗੋਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਤਾਨੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਸਤਾਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਆਇਆ ਹੋ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੇਰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਆਫਰ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲ ਭਲਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਗਲ ਲੜਿਆ, ਕੋ ਢਾਇਆ ਢੋਇਆ ਕਿਸੇ ਭਲਵਾਨ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ 5-6 ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਘੁਲਿਆ ਸਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਢਾਇਆ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਢੱਠਾ ਨਹੀਂ।
अरे वाह। और मेरा फिर ਇਹ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਆਟੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗੋਗਾ ਕਾਕੇ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਠਾ ਉਸਤਾਦ ਕਮਰ ਪਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਗੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾਤ ਵੀ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 7-8 ਦਿਨ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨ ਆਵੇਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੜੀ ਚ ਜਿੰਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਂ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਵੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਲ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਰ। ਕੈਸਨ ਨਕਾਮ ਖਾਵਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਹੀ, ਜਿੰਨ ਕੋ ਤੇ ਕਾਬੂ ਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜਿੰਨ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ? ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਤੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਗੋਗੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਚਾ ਮੇਰੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੋਗਾ, ਬਾਬਾ ਗੋਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੋ ਦੱਸੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਗ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਕਿੰਗ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੋਗਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ऑफिशियल चैनल। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾਹ।